So, سلام دوستان، صبح بخیر. خب سلام به همگی، روزتون بخیر. So, today we're carrying on with our study of the history of the Bible. خب درس امروزمون رو ادامه میدیم درباره تاریخچه کتاب مقدس. And we're still in the Old Testament, and we're going to talk about David and Solomon. و خب درباره عهد عتیق و درباره دیوید و سلیمان داوود و سلیمان قرار صحبت کنیم. So, let's remind ourselves of the history of Israel. خب حالا یه یادآوری هم درباره تاریخ اسرائیل میکنیم اولش. So at this end we've got the time of Jesus. Sorry, the time of Jesus. اینجا تاریخ حضور عیسی مسیحه. And at the other end, 2,000 years earlier, we've got the time of Abraham. 2000 سال قبل از میلاد مسیح هم تاریخ ابراهیم. And about halfway in between, we have the three big kings of Israel. و خب در بین این دو شخص، در بین دو تاریخ این دو شخص حضور داشتن که میشه 1000 سال قبل از میلاد مسیح، هم سه تا از بزرگترین پادشاهان اسرائیل رو داریم. So Israel has been settled in the land of Canaan for 400 years. و خب اسرائیل برای 400 سال در سرزمین کنعان وجود داشت. And during that time, they were governed by a set of different people who were raised up specially for the purpose by God. و خب در این چندین سالی که در سرزمین کنعان بود توسط افراد مختلفی اداره میشد که هر کدوم سعی میکردن خداوند رو به اینا بشناسونن. That meant that if there was trouble, the people needed God to find them a leader who would look after them and get them out of the difficulties. و خب در اون زمان اگه مشکلی پیش می اومد اونا دنبال خدا میگشتن، یک رهبر، یک کسی که بتونه اونا رو هدایت کنه برای اینکه بتونن از اون سختی نجات پیدا کنن. So the people asked for a king so that they would always have a human leader. They would always know who the next leader was going to be. و خب واسه همین بود که اونا از خدا درخواست یک پادشاه بشری کرده بودن، یعنی یک انسان که به عنوان رهبر و هدایت کننده اونها روی زمین باشه. And the first king that was chosen was Shaul. و خب اولین پادشاهی که انتخاب شده بود ساول بود. And Saul was a failure from God's point of view and in practical terms. و خب ساول خیلی موفق نبود، یعنی بیشتر یک اشتباه بود، یعنی نتونست درست کار خودش رو انجام بده. So God found another man to become king. پس خدا یک شخص دیگه ای رو پیدا کرد تا پادشاه اونها باشه. And this is David. و خب اون داوود پادشاه. So let's go to the book of Ruth. و حالا به کتاب روت میریم. Just before about Samuel. Before Samuel. Yeah, just before. Next book after. Yeah. And we're going to look at the last few verses of Ruth. So go to the beginning of 1 Samuel. It's the few verses just before that. Yeah, just a minute. Find it. Ruth. Which verse? So Ruth chapter 4 and verses 18 to 22. خب روت باب 4 آیه 18 تا 22. نسبنامه داوود. این از نسل فرس پدر حسرون بود، حسرون پدر رام پدر امیناداب پدر نحشون پدر سلمون پدر بوعز
بوعزر عبید پدر یسا و یسا پدر داوود. Right, so we've got a list there of the ancestors of David. و خب این شجره‌نامه داوود بود. So David comes from the tribe of Judah, family of Judah. و خب داوود از یهودا اومده بود، یعنی یک یهودی بود. And the father of David is called Jesse. و پدر داوود اسمش یسا بود. But this is only part of his genealogy. Perez, the first one, is 800 years before the time of David. و خب اولین نسل اینها برمیگرده به 800 سال قبل از به دنیا آمدن خود داوود که فرس بود. And Salmon appears to be about 300 or 400 years before the time of David. و و خب just a minute, I want to say that in Persian name. Verse 21, Salmon fathered Boaz. سلمون Yeah. 400 سال قبل از داوود بود. But he is a long time before, so there it's this list of people in at the end of the book of Ruth misses out a lot of generations in the family tree of David. خب حالا این وسط یه سری هم خب این تاریخ ها خیلی طولانی به نظر میاد و یک سری افراد هم ممکنه که اسم برده نشده باشن در شجره‌نامه داوود. So that's 800 years, and it's not many generations for 800 years. و خب 9 جد داشته، 9 تا جد داشته توی 800 سال داوود. And there we've got 4 men who are spreading 300 to 400 years. و خب یه سری بعد 4 تا جد آخرش هم 300 تا 400 سال آخر قبل از به دنیا آمدن خودش بودن. So let's stop sharing for the moment. So let's look at the way that David becomes king. و حالا بیایم نگاه کنیم به طریقه شاه شدن یا پادشاه شدن داوود. So we'll go to 1 Samuel chapter 16 and verse. به اول ساموئل میریم، باب 16 آیه 1. میگه مسح داوود به پادشاهی. اما خداوند به ساموئل گفت تا به کی برای شاول ماتم میگیری؟ حال آنکه من او را از پادشاهی بر اسرائیل رد کردم. روغندان خیش را از روغن پر کن و روانه شو. تو را نزد یسای بیت لحمی میفرستم، زیرا از پسرانش یکی را برای خود به پادشاهی تعیین کردم. آمین. Right. So Samuel is commanded to find a new king, and he's going to tell him that he is king, and he's going to happen. But Saul is still king at the moment. David is chosen well. Saul is still king. حالا اینجا خداوند به ساموئل میبینیم که گفته دیگه از شاول مثل این که ناامید شده و قراره پادشاه جدیدی رو از فرزندان یسا انتخاب کنه و همین ساموئل رو میفرسته تا این خبر رو به یسا و داوود بده. And the way they showed someone was chosen as king was he pours oil on his head. و خب طریقه این که یکی رو به عنوان پادشاه انتخاب کنن در اون زمان این بود که روغن رو سرش میریختن. And in Hebrew that the word is Masih. The Messiah is the man who has oil poured on him. و خب در زبان عبری
یه کلمه به اسم مسیحا وجود داره که به معنی شخصی که رو سرش روغن داره. So that's when we get Jesus, Masih, that comes from that word, and it means Jesus is chosen to be the king. و خب وقتی ما در فارسی میگیم عیسی مسیح، داریم درباره این موضوع حرف میزنیم که یعنی اون انتخاب شده به عنوان کسی که پادشاه باشه. Anyway, let's go on a little bit further down the chapter and read verses 10 and 11. و حالا همون باب 16 اول ساموئل آیه 10 و 11 رو میخونیم که میگه پس یسوع 7 تن از پسرانش را از برابر سموئل گذرانید، اما سموئل به یسوع گفت خداوند اینها را بر نگزیده است. سپس از یسوع پرسید آیا اینها همه پسران تو هستند؟ یسوع پاسخ داد کوچکترین پسرم هنوز باقی است، اما اینکه او گله را میچراند. سموئل گفت از پیش بفرست و او را بیاور، زیرا تا او به اینجا نیاید بر سفره نخواهیم نشست. آمین. Right, so when Samuel arrives in Jesse's house, he says, I'm going to anoint someone as king. And Jesse looks at his sons, and 7 of them look like they could be kings. خب سموئل به خونه یسوع رفته بود در اون زمان و بهش گفته بود که یکی از پسران تو قرار پادشاه باشه. خب یسوع هم پسرانش رو آورد و گفت کدوم یکی از اینها قرار پادشاه باشه، و اون زمان داوود خونه نبوده. پس سموئل بهش میگه همه پسرانت رو بر سر سفره بیار تا من پادشاه رو بگم. So David doesn't look quite such a good person to be make king. So Jesse doesn't bring David in. و خب یسوع فکر میکرد که داوود شخص مناسبی واسه پادشاه شدن نیست و همراه پسران دیگرش اونو نیاورده بود که سموئل ببینتشون. But Samuel says, none of these can be king. Have you not got another son? و گفت هیچ کدوم از این پسرانت نمیتونن شاه باشن، تو یه پسر دیگه هم داری، اون کجاست؟ And so Jesse calls in his last son David, who is actually outside looking after some sheep. و خب در اون زمان داوود گله گوسفندا رو میچروند و به خاطر همین تو خونه نبود، برای همین فرستادن تا داوود هم به خونه بیاد. And David is the youngest son. He doesn't look like a king, but Samuel chooses him anyway. و خب جوانترین فرزند یسوع داوود بود و بهش نمیخورد بخواد پادشاه باشه، ولی سموئل اونو انتخاب کرد به عنوان پادشاه. So let's read verses 12 and 13. حالا به باب 12 و 13 میریم که میگه پس از پیش فرستاده او را آورد. او سرخرو بود و خوش سیما با چشمانی زیبا. خداوند گفت برخاسته او را مسح کن، زیرا همین است. پس سموئل روغندان را گرفته او را در میان برادرانش مسح کرد. از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود وزیدن گرفت و سموئل برخاسته به رامه رفت. Right, so David has been chosen to be king, and the Spirit of God is with him from this point onwards. خب حالا اینجا میبینیم که سموئل داوود رو انتخاب میکنه و اون رو به عنوان پادشاه اعلام میکنه و اون رو راهی شهر رامه میکنه. So the king is still Saul, but David has been chosen to be the next king. ولی خب تو این تایم هنوز ساول پادشاه بود، ولی الان داوود بود که انتخاب شده بود به عنوان پادشاه. And nowadays what would happen is that there'd be a revolution and a lot of fighting, and the new person would replace the old king, probably kill him, and that's how governments change over. و در اون زمان اینجوری بود که یک انقلابی پیش می اومد، یک جنگی میشد، یک کشت و کشتاری اتفاق می افتاد و پادشاه باید کشته میشد تا یه جایگزینی واسش باشه. But David refuses to do that. اما داوود رد کرد این پیشنهاد و این راهکار رو. David, yeah, sorry. No, that's all right.
David says, God will make me king. I will wait until God does that. و خب داوود میگه که من الان برگزیده شدم و خب صبر میکنم تا زمانی که خود خدا بخواد روی تخت پادشاهی بشینم. And David goes to join Saul's servants. He starts off as a man who sings for Saul, as a musician, and then he becomes a warrior. Sorry? He goes to Saul's household. He joins Saul's men. First of all, he goes as a musician. He sings. He plays the harp for Saul and sings. But then he becomes a man who fights in Saul's army. و خب اون به خدمت ساول پرداخت. اول به عنوان یکی از خدمه اون کاخ ساول وارد شد، در اونجا آهنگ میزد، چنگ مینواخت، ولی بعداً وارد ارتش ساول شد و دیگه جنگ و جنگیدن رو، کار با شمشیر و این چیزا رو یاد گرفت. And David is very successful fighting for Saul. و خب خیلی هم موفق بود در امر جنگیدن. So if we go to 1 Samuel chapter 18 and read verse 7. خب اول ساموئل باب 18 آیه 7 میبینیم که خب اون زمان هم داوود خیلی جنگجوی بهتری نسبت به شاول بود. حالا اینجا هم داریم میبینیم که میگه و خرم و خندان چنین میسراییدند، شاول هزاران خود را کشته است و داوود 10,000 خود را. Yeah, so they're saying that David is better than Saul, and Saul becomes very jealous of David. و خب داریم میبینیم که اون جنگجوی بهتری بوده و این آوازه جنگجوی بهتر اون بودنش توی شهر و حالا در اون سرزمین پیچیده بود. خب این باعث شده بود که ساول حسودی کنه. And Saul tries to kill David, and David escapes and goes into hiding. خب ساول به خاطر این حسادت سعی کرده بود که داوود رو بکشه، ولی داوود فرار کرد و تونست جون سالم به در ببره. David hides in the desert and he moves around. Sometimes he goes and hides in foreign countries. و خب طی این تعقیب و گریز گاهی داوود مجبور میشد توی کشور دیگه حتی ساکن بشه. Saul sends armies to find David, but they never do. و خب ساول یک ارتشی رو فرستاده بود تا داوود رو پیدا کنن، ولی هیچ وقت نتونست این کارو بکنه. Twice David is in a position where he could kill Saul, where Saul is helpless in front of him, but both times David refuses to hurt Saul. خب بارها به داوود پیشنهاد شده بود که به جنگ با اون بره، ولی خب اون هر دفعه این پیشنهاد رو رد میکرد و نمیخواست آسیبی به ساول برسونه. But then there is war between Saul and the Philistines. و خب بالاخره جنگی به وجود اومد بین ساول و فلسطینیان. And Saul dies. He dies in battle against the Philistines. و خب در مقابل فلسطینیان ساول شکست میخوره و در اون جنگ میمیره. And when Saul dies, David is made king by the people of the tribe of Judah, and he rules from Hebron. و خب زمانی که ساول میمیره، داوود توسط مردم جودا به عنوان پادشاه انتخاب میشه. So he's only ruling part of
the kingdom. و خب این بخشی از پادشاهی رو فقط حکمرانی میکرد. However, and the rest of Israel has one of Saul's family who's escaped to rule them instead. One of the family of Saul. Yeah. So Saul has part of his family is left. He has and the rest of Israel makes this king. الباقی خانواده ساول که زنده مونده بودن به عنوان حکمران و حکم فرمای باقی اسرائیل که تحت حکمرانی داوود نبود اونجا حضور داشتن. And for 7.5 years there is fighting between the house of Saul and the house of David. خب به مدت 7.5 سال جنگی بین خاندان داوود و ساول بود. But in the end David wins the war and he becomes king of all of Israel. و خب در نهایت ساول تونست برنده اون جنگ باشه و پیروز اون جنگ باشه و پادشاه کل اسرائیل بشه. So 2 Samuel, دوم ساموئل chapter 5. خب دوم ساموئل باب 5 آیه 1 تا 5 رو میخونیم که میگه آنگاه تمامی قبایل اسرائیل نزد داوود به هبرون آمده گفتند اینک ما از گوشت و استخوان توییم. پیش از این نیز که شاول بر ما سلطنت میکرد تو بودی که اسرائیل را در جنگ‌هایش رهبری میکردی. خداوند به تو گفت تویی که قوم من اسرائیل را شبانی خواهی کرد و بر ایشان حکم خواهی راند. پس مشایخ اسرائیل جملگی به هبرون نزد پادشاه آمدند و داوود پادشاه در آنجا در حضور خداوند با ایشان پیمان بست و آنان داوود را به پادشاهی بر اسرائیل محض کردند. داوود 30 ساله بود که پادشاه شد و 40 سال سلطنت کرد. او 7 سال و 6 ماه در هبرون بر یهودا و 33 سال در اورشلیم بر تمامی اسرائیل و یهودا سلطنت کرد. آمین. Thank you. So David takes his army and he captures the city of Jerusalem. و خب داوود اورشلیم رو تونست فتح کنه. And it's a good city. It's not in any tribe because it was wasn't settled by the Israelites. و خب اونجا رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد چون شهری بود که زیاد درگیر جنگ و درگیری نمیشد. And it's on the border between Judah and the other tribes of Israel. So it's halfway in between, and David makes it the city he rules from. خب اون منطقه جغرافیایی خوبی هم داشت بین یهودا و الباقی کشور بود، یعنی اون سرزمین بود و خب اونجا رو واسه حکمرانی خودش داوود انتخاب کرده بود. And David decides he's going to build a temple there. و خب اونجا یک معبدی ساخت. But God says, no, you're a man of war. You've killed too many people. You can't build a temple for me. و خب خدا بهش میگه که تو نمیتونی معبد داشته باشی. تو جنگ‌های بسیاری رفتی، انسان‌های زیادی رو کشتی و نمیتونی برای من یک معبد بسازی. And God gives promises to David instead. و خب بجاش خداوند وعده هایی به داوود میده. And so if we go to 2 Samuel chapter 7 and verses 8 to 11, that's where these promises come. خب به دوم سموئل میریم باب 7 آیه 8 تا 11 که ببینیم وعده ها چی بود. پس اکنون به خدمتگزارم داوود بگو یهوه خدای لشکرها چنین میفرماید من تو را از چراگاه از پی گوسفندان برگرفتم تا پیشوای قوم من
قوم من اسرائیل باشی. من هر جا که میرفتی با تو بودم و دشمنانت را جملگی از پیش رویت منقطع ساختم. اکنون نام تو را بزرگ خواهم ساخت، همچون نام بزرگ مردان جهان. من برای قوم خود اسرائیل مکانی تعیین خواهم کرد و ایشان را غرض خواهم نمود تا در مکان خویش سکونت گزینند و دیگر جابجا نشوند. شریران دیگر همچون گذشته بر ایشان ستم نخواهند کرد، چنانچه از آن هنگام که داوران بر قوم خود اسرائیل برگماشتم و تو را از همه دشمنانت آسودگی خواهم بخشید. افزون بر این خداوند به تو اعلام می‌کند که او برایت خانه‌ای خواهد ساخت. آمین. Thanks. So God is promising that David will have peace. و خب وعده اول خدا به داوود این بود که اون قرار در صلح باشه And he will make him king over Israel. و خب اون رو پادشاه اسرائیل قرار بکنه. Now, David had been going to build a house for God. God says, I will build a house for you. و خب قرار بود که داوود یه خونه‌ای برای خدا بسازه و خدا حالا بهش وعده خونه‌ای میده که در اون سکونت داشته باشه. But it's a play on words. What God means is, I will give you a famous family, that your descendants will be powerful men. و خب داره وعده دیگه‌ای هم که بهش میده اینه که قرار خاندان تو خانواده بسیار قوی باشن. And David is going to have descendants who will be kings of Israel. و دیگه داوود میدونست که رسالتش اینه که پادشاه اسرائیل باشه. So if we carry on, if we read verses 12 and 13, we'll read the rest of the promise. خب از حالا آیه 12 تا 16 هم بخونیم. میگه که آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو پاره تنت باشد پس از تو برخواهم افراشت و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اوست که برای نام من خانه‌ای بنا خواهد کرد و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. چون خطا ورزد او را به عصای آدمیان و به تازیانه‌های بنی آدم ادب خواهم کرد. اما محبت من از او دور نخواهد شد، چنان که آن را از شاول دور کردم و او را از برابر تو برگرفتم. خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند. پس ناتان مطابق تمامی این سخنان و این رویا با داوود سخن گفت. Thank you. So we're going to have a descendant of David who is going to rule a kingdom that will last forever. و خب میبینیم که یکی دیگه از وعده هایی که خداوند داده بود این بود که یک پادشاهی قرار از نسل اون داشته باشه که تا ابد بر زمین حکمرانی میکنه. And if you notice in verse 12, it says, this will happen after David has died. میبینیم که اشاره هم کرده به این موضوع که بعد از این که داوود بمیره این اتفاق میفته. Well, David's rule is one where David overcomes all his enemies. و خب میبینیم که این اتفاق بعد از اینکه او بمیره اتفاق میفته و زمانی که تمام دشمنانش رو شکست میده. Various other nations attack Israel and David defeats them all one at a time. و خب امتهای زیادی در اسرائیل بودن که به نبرد با داوود میخواستن بپردازن ولی داوود همشون رو شکست میده. And in the end there is peace and David rules a very big kingdom. و خب در آخر صلح برقرار میشه و یک پادشاهی بزرگی رو قراره داشته باشه داوود. Let's just show you a map. That's how big David's kingdom was. It went down towards Egypt and right up past Damascus to the river Euphrates. و خب این نقشه‌ای که می‌بینین قلمرو پادشاهی دیویده. So it's an enormous kingdom, much bigger than the modern kingdom of Israel, or very, very much bigger. خب این خیلی بزرگتر از پادشاهی خود اسرائیل
حالا چه بعد داوود چه قبل او. So it's Israel, it's Jordan, it's most of Syria. و خب این اسرائیل، اردن و بخشی از سوریه. It's the other thing about David is that not only was he a king, he was also a prophet. و خب نه تنها داوود پادشاه بود، بلکه یک رسولی هم برای خودش بود، پیامبری بود. And he writes a large part of the Psalms, Mazamir. و خب یه بخش بزرگی از مزامیر رو داوود نوشته. But he also in the end failed. ولی اون هم در آخر اشتباه کرد، شکست خورد. So 2 Samuel chapter 11. So, chapter 11. And we're going to read verses 1 to 5. خب دوم سموئل باب 11 آیه 1 تا 5 رو واسهتون میخونم. داوود و بتشبع. هنگام بهار آنگاه که پادشاهان به جنگ بیرون میروند، داوود یوآب را با خادمانش و همه اسرائیل به جنگ فرستاد. آنان امونیان را هلاک کردند و ربه را نیز به محاصره درآوردند. اما داوود در اورشلیم ماند. روزی عصرگاهان، هنگامی که داوود از بسترش برخاسته بر بام کاخ شاهی قدم میزد، از فراز بام زنی را دید که مشغول شستشوی خود بود. آن زن بسیار زیباروی بود. پس داوود فرستاده در مورد او پرسجو کرد. داوود را گفتند او بتشبع دختر الیام زن اوریای هیتی است. آنگاه داوود قاصدان فرستاده او را آورد و آن زن نزد وی آمد و داوود با او هم بستر شد. آن زن تازه خود را از نجاست ماهانه طاهر ساخته بود. پس به خانه خود بازگشت و آن زن آبستن شد و فرستاده داوود را گفت من آبستنم. آمین. Right, so David has done something very wrong. He's taken another man's wife. خب داوود یک حرکت اشتباهی کرد و با زن یک مرد دیگه، با همسر یک مرد دیگه هم بستر شد. And it's worse than that because he then kills Bathsheba's husband, or has him killed, so that he can marry Bathsheba. He wasn't able to marry. Well, she's already married to Uriah, and David arranges for Uriah to die in battle, so he has him killed, so that he can marry Bathsheba. و خب داوود برای اینکه بتونه با بتشبع ازدواج کنه یه پلنی میچینه تا همسر او اوریا توی جنگ کشته بشه. But he marries Bathsheba, and they have at least one son. و خب اون با بتشبع ازدواج میکنه و خب اونا یه پسر داشتن اون زمان. So you could read, we're still in 2 Samuel chapter 11, if you could read verses 26 and 27. و خب حالا همون باب 11 دوم سموئل آیه 26 و 27 رو میخونیم که چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است برای او سوگواری کرد. پس از پایان ایام سوگواری داوود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شده پسری برایش بزاد. اما آنچه داوود کرده بود در نظر خداوند بد. Yeah. So she becomes David's wife, but it says at the end of that what David had done displeased God. و خب می‌بینیم که کار اشتباهی کرده بود و در دیدگاه خدا این عملش واقعا زشت و بد بود. And everything now starts to go wrong for David, and one of David's sons starts a rebellion. خب از اینجا بود که اشتباهات داوود شروع شد و به قول گفتنی بدبختی های اون در زندگی شروع شد. So if we go to chapter 15 and verse 10, we read about Absalom's
revolution against David. حالا به باب 15 دوم سموئل آیه 10 میریم که این انقلابی که در علیه داوود شروع شده بود از کجا آمد. میگه اما ابشالوم جاسوسان را به تمامی قبایل اسرائیل گسیل داشته، گفت به محض شنیدن بانگ کرنا بگویید ابشالوم در هبرون پادشاه است. آمین. That's right. Well, David defeats that attempt at a revolution, but there are other attempts, and David has to keep on fighting to stay as king. و خب تو این نبرد پیروز شد داوود، اما باز هم حمله های دیگه از سمت اشخاص دیگه به سمت اون شد و اون باید با اونها هم دست و پنجه نرم میکرد. But David defeats these revolts, and in the end he dies of old age. He dies, and at that point Israel is at peace and has this enormous amount of territory, enormous amount of land. و خب حالا این نبردها گذشت و اسرائیل به صلح نشست و داوود اینجا دیگه از دنیا میره، عمرشو میکنه و تموم میشه و اون منطقه و سرزمینی که درست کرده بود پابرجا میمونه، ولی و اسرائیل هم در صلح. So when David is an old man, he can't rule as king anymore. و خب وقتی که پیر شده داوود دیگه به عنوان پادشاه مقبولیتی نداره. So he makes his son king at the same time. و خب در همزمان که خودش پادشاه بود پسر خودش رو هم پادشاه میکنه. And this son is Suleiman. و این پسر اون سلیمان بود. And he is the son of David and of Bathsheba. و خب این پسر همون بتشبع و دیوید شد که یه پسر داشتن، سلیمان. And for a time David and Solomon both ruled together. و خب داوود و سلیمان در یک بازی زمانی همزمان با هم حکم فرمایی میکردن. And there's a description of the reign of Solomon in the first book of Kings. و خب یه آشنایی کوچیکی هم از سلیمان توی کتاب پادشاهان هست. اول پادشاهان باب 10 21. اول پادشاهان باب 10 آیه 20 و 21 رو میبینیم که 12 شیر در دو سوی این 6 پله ایستاده بودند، مانند این در هیچ مملکتی ساخته نشده بود. جامهای سلیمان پادشاه همه زرین و ظروف کاخ جنگل لبنان نیز همه از طلای ناب بود. هیچ یک از آنها از نقره نبود، زیرا نقره در روزگار سلیمان ارزشی نداشت. آمین. Right, I seem to have got slightly wrong there, but anyway, you get the idea that King Solomon was a very wealthy king. خب اینجا میتونیم متوجه بشیم که اون خیلی پادشاه ثروتمندی بود. He during his reign, the people in Israel lived in peace, and they lived well. Everyone had plenty to eat. They had good houses, and it says that everyone was so rich that they didn't bother about silver. Only gold was good enough. و خب در اون زمانی که اون پادشاهی میکرد به دلیل ثروت زیادی که در اسرائیل داشت، مردم همه در صلح بودن، خونه های خوب داشتن، زندگی خوب داشتن و همه در صلح و آرامش کنار هم زندگی میکردن و تقریبا میشه گفت که فقری هم وجود نداشت. If you go back to 1 Kings chapter 4, you can see about Solomon's wisdom. و خب اول پادشاهان which chapter?
chapter 4, باب 4. توی باب 4 آیه 20 و 21. So if you could read chapter 29, verses 29 and 30. Or 29 و 30. حکمت سلیمان. و خدا به سلیمان حکمت و فهم بی اندازه و وسعت اندیشه به گستردگی شنهای کنار دریا بخشید، تا آنجا که حکمت سلیمان از حکمت تمامی مردم مشرق زمین و از تمامی حکمت مصر برتر بود. آمین. So Solomon has great wealth, but he also has huge understanding. و خب اون ثروت بیشماری داشت سلیمان و در عین حال فهم و دانش بسیار زیادی هم داشت. And there are several stories in the Bible of Solomon's great wisdom and how he used it to govern the people well. و خب این داستان خیلی خوبی هم در کتاب مقدسی که سلیمان حکمت بسیار زیادی داشت و باعث می شد که مردم در صلح و آرامش و خوبی زندگی کنند. And in fact, Solomon became a prophet and he wrote some of the books of the Bible. و خب در نهایت سلیمان به پیامبر و یک رسول تبدیل شد و برخی از کتاب مقدس رو هم اون نوشته. So he writes the books of Proverbs, Amsal Suleiman, و کتاب امثال سلیمان and Jameh, Ecclesiastes, و جامعه and Ghazal Suleiman, the Songs of Solomon. و غزل‌های سلیمان از کتاب‌هایی که سلیمان نوشته. So he's a prophet, but he also goes wrong and turns away from God. و خب در کنار اینکه اون پادشاه بود به پیامبر هم تبدیل شد و به واسطه حکمت و دانش بالایی هم که داشت که کتاب‌های زیادی هم تونسته بنویسه و شعرهای زیادی هم بگه. But the big thing that everyone remembers about Solomon's reign is that he builds a temple for God. و خب یکی از چیزهایی که باهاش از سلیمان یاد میکنن اینه که اون یه معبد برای خدا درست کرد. So if we look in 2 Chronicles, chapter 3 and verse 1, it talks about his temple. و خب دوم تواریخ باب 3 آیه 1 اگه نگاه کنیم درباره این معبد صحبت میکنه. آغاز بنای خانه خداوند. آنگاه سلیمان بنای خانه خداوند را بر کوه موریا در اورشلیم آغاز کرد، آنجا که خداوند بر پدرش داوود ظاهر شده بود، یعنی مکانی که داوود در خرمنگاه اورنان یبوسی تعیین کرده بود. Thank you. And if you read on the rest of the chapter for yourself sometime, you see a very detailed description of the temple that Solomon built. و خب اگه خودتونم برین ادامه این باب رو بخونین به این نتیجه یعنی میتونین بفهمین که چجوری این بنا رو ساخت و چجوری چند روز طول کشید، از چه چیزایی استفاده کرد و اینا. And it must have looked something like that. خب در نهایت یک چیزی شبیه به این تصویری که داریم میبینین درست کرد سلیمان برای خداوند. And you can see that it's got there's the actual building itself. خب این ساختمون اصلیه. And that's got 3 parts to it. There's a sort of room at the front where you go in. و 3 بخش داشت. یه اتاق که همین که وارد میشین در کنارش میتونین ببینین. And then in the middle there's a second room which the priests went into quite often to burn incense and to change the oil in the lamp that was there. و خب اون اتاق وسط هم جایی بود که کشیش به اونجا میرفت تا حالا عود رو عوض کنه، یه بخوری انجام بده و کارهای مربوط به معبد رو اونجا انجام میدادن. And then at the back there was a special room where the box that contained the
the law of God was kept. و در آخر هم اون پشت یک اتاقی بود که در اون قوانین خداوند در اون نگهداری میشد. And the high priest went in there only once every year. و خب کشیش اعظم هر سال یک بار به اونجا میرفت. So there's a picture from a different angle. خب از یه زاویه دیگه میتونیم نگاه کنیم به این معبد. Outside there's a big altar where they did the sacrifices. و خب یه it's an altar. Yeah, it's a sort of a big raised up area. They would kill animals on there and then they would burn them. و خب اینجا این تیکه که میبینین یه محوطه‌ای بود که در اونجا قربانی انجام میشد، حیوانات قرار بود قربانی بشن اونجا قربانی میکردن. And here there is a tank which contains water that they used to wash the sacrifices with. و خب اینجا هم یه ظرفی هست، ظرف بزرگیه که با اون قربانی ها رو بعد از اینکه قربانی شدن میشستن. And that this is one of the largest buildings that anyone built at the time of Solomon. در اون زمان یکی از بزرگترین بناهایی بود که توسط یک شخص ساخته شده بود. But Solomon was also a failure as a king. خب ولی سلیمان هم در آخر پادشاهی خودش یه ناکامی به جا گذاشت. So if we go back to 1 Kings and chapter 11. به اول پادشاهان میریم. اول پادشاهان باب 11 آیه and read verses 3 and 4. آیه 3 و 4. او را 700 زن بانو بود و 300 متعه و زنانش دل او را برگردانیدند. آری در زمان سالخوردگی سلیمان زنانش دل او را به پیروی از خدایان غیر برگردانیدند و دل او دیگر همچون دل پدرش داوود با یهوه خدایش کامل نبود. آمین. So if you think that 4 wives is too many, then 700 is definitely too many. ولی خب حالا میبینید که اگر فکر میکنین که 2 تا 3 تا یا 4 تا زن هم داشتن خیلی زیاده، میتونید ببینید که سلیمان 700 زن داشت. And a lot of these wives had come from other countries round about. They were part of a treaty that Solomon makes for peace with another country, but they brought in the false gods of those other countries. و خب اون 700 زنش تمامی اونها از کشورهای دیگه هم اومده بودن و خدایان دروغین خودشون رو هم باهاشون آورده بودن. So even though Solomon knew that it was a bad thing to marry all these women, he actually writes proverbs about it. Nonetheless, he went ahead and married them. ولی خب با اینکه اون خودش میدونست کار اشتباهی که بخواد با 700 تا زن ازدواج کنه، ولی این کار رو انجام داد. برای همه اونها هم غزل‌هایی نوشت و امثالی هم برای اونها نوشت و در نهایت هم همونها باعث شدن که پادشاهی اون به ناکامی بیانجامه. And we got a picture of Israel that is very, in some ways, a very good picture. حالا یه تصویری از اسرائیل داریم ما، یه تصویر بسیار خوبیه. So in the end, the nation is at peace. و در نهایت اون امت و اون امت اسرائیل در آرامش بودن. And the people are wealthy. They have lots to eat. They have as much as they want of anything. و خب اونها همه مردمان ثروتمندی بودند. هر چی میخواستن، هر چقدر که میخواستن میتونستن بخورند و بخرند و زندگی خیلی خوبی داشتن. در ثروت بودند که در کم و کسری تو زندگیشون نداشتن. And all their enemies have been defeated. و تمامی دشمنان اسرائیل هم شکست خورده بودند.
But each of the kings had failed. They were men, they failed. و تمامی پادشاهان اسرائیل در نهایت شکست خوردند. So Saul was king, but he failed to follow God's laws. ساول موفق نشده بود قوانین خداوند را پیروی کنه و از قوانین اون سرپیچی کرد. David was king, but he failed and he married somebody else's wife. داوود هم در نوع خودش اشتباه کرد و با زنی که شوهر داشت ازدواج کرد. And Solomon became king and he failed because his heart turned away from God by his large numbers of wives. و سلیمان هم در نهایت روی برگردوند از خدا به واسطه 700 تا زنی که باعث شده بودن اون دلش از خداوند دور بشه. But David had a promise that one of his descendants would be a king who wouldn't fail. و خب داوود یک وعده‌ای داشت، اون هم این بود که یکی از نسل اون قراره پادشاه بشه که در نهایت شکست نمیخوره. And that king was going to rule God's kingdom forever. و خب قراره اون شخص پادشاهی خداوند رو اداره کنه یا حکمرانی کنه، حالا هر زمان که به زمین بیاد. Oh, thanks for listening, everyone. ممنون از همگی که گوش دادیم به داستان